언어로 다니엘 1장 8절부터 20절까지 말씀인데요. 제가 ESV로 읽도록 하겠습니다. Daniel chapter 1 verse 8 through 20 우리 함께 읽겠습니다. But Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food or with the wine that he drank. Therefore, he asked the chief of the eunuchs to allow him not to defile himself. And God gave Daniel favor and compassion in the sight of the chief of the eunuchs. And the chief of the eunuchs said to Daniel, I fear my lord the king, who assigned your food and your drink. For why should he see that you were in worse condition than the youth who you are of your own age? So you would endanger my head with the king. Then Daniel said to the steward, whom the chief of the eunuchs and assigned over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, test your servant for 10 days. Let us be given vegetable to eat and water to drink. Then let our appearance and the appearance of the youth who eat the king's food be observed by you, and deal with your servant according to what you see. So he listened to them in this matter and tested them for 10 days. And the end of 10 days, it was seen that they were better in appearance and fatter in flesh than all the youth who ate the king's food. So the steward took away their food and the wine they were to drink and gave them vegetables. As for these four youth, God gave them learning and skill in all literature and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. At the end of the time, when the king had commanded that they should be brought in, the chief of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar, and the king spoke with them, and among all of them none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore they stood before the king, and in every matter of wisdom and understanding about which the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters that were in all his kingdom. And Daniel was there until the first year of King Cyrus. 아멘. 이 시간에 우리 김성민 전사님 나오셔서 말씀 전하실 텐데 우리 박수로 우리 말씀 주실 말씀 기대하면서 박수로 환영하고 우리 말씀 듣도록 하겠습니다. 예, 이른 아침에 이렇게 한 자리에 모여서 예배할 수 있음에 너무 감사드립니다. 이제 아까 목사님께서 말씀하셨듯이 이제 이 특별 새벽기도 기간이 이제 반환점을 돌고 있습니다. 많이 힘드실 수도 있을 거라고 생각하는데요. 하지만 그런 이 시간에 부어주는 하나님의 은혜가 큰 은혜가 우리의 삶에 임하고 그리고 우리의 삶을 이 땅 가운데서 영원히 지켜줄 것이라고 믿습니다. 예, 토요일날 설교 때 아마 담임 목사님께서도 한번 정리를 하시겠지만 우리 이 시간 중간 점검을 한번 짧게 하고 지나가도록 하겠습니다. 이번 특세 주제가 다 아시겠지만 Back to the Basics of Faith입니다. 그리고 첫째 날에 성경에 대한 설교를 우리는 들었습니다. 그리고 둘째 날에는 내주하심, 그리고 셋째 날에는 구원에 대한 말씀을 우리가 다 들었습니다. 다는 기억나지 않겠지만 그래도 뭔가 우리 머릿속에 그리고 우리의 마음속에 기억에 남는 것이 있을 것입니다. 다들 뭐 여러 가지 그런 생각들을 가지고 있겠지만은 이럴 때 우리에게 정해진 답이 있습니다. 바로 하나님이라는 것입니다. 예, 성경에 대해서도 하나님이 없이는 우리가 말할 수 없습니다. 그리고 내주함에 대해서도 마찬가지입니다. 그리고 구원에 있어서도 하나님 없이는 우리는 말할 수 없습니다. 우리의 믿음의 기초는 바로 하나님부터 오는 것을 우리는 반드시 기억해야 할 것입니다. 예, 오늘 제가 전할 말씀은 인테그리티의 진실함, 또 정직함 이런 것들에 대한 내용입니다. 사전적 의미를 보면 이렇습니다. 인테그리티는 정직함, 도덕성, 그리고 일관성 이런 뜻들을 가지고 있습니다.
그리고 흠이 없음, 그리고 완전성 그런 뜻도 가지고 있습니다. 그러니까 어떤 원칙을 이렇게 잘 지키는 그런 상태나 그리고 타협하지 않는 그런 정직함과 같은 상황을 우리는 이야기합니다. 이렇게 말과 행동이 일치하는 것, 그리고 옳고 그름을 판단하고 그리고 옳은 것을 선택하는 그런 도덕적인 용기를 가진 사람들에 대해서 이야기할 때 우리는 인테그리티를 이렇게 붙여서 이야기를 합니다. 이런 사람들을 대할 때 여러분들은 어떻습니까? 왠지 신뢰할 수 있고 그리고 책임감 있는 사람으로 우리는 그들을 간주하기도 합니다. 여러분 주변에 이런 사람들이 많이 있습니까? 약속을 잘 지키는 사람, 직장에서 유혹을 이기고 바른 행동을 하는 사람, 그리고 법이나 도덕을 잘 따르는 사람, 그리고 좀 그런 사람들이 좀 이렇게 떠오르고 있습니까? 그렇다면은 여러분들 자신은 어떤지 한번 묻고 싶습니다. 여러분들은 이런 인테그리티를 가진 사람들입니까? 아까 말씀드렸듯이 이런 사람들이 둘러보면 우리 주변에 많을 것입니다. 그런데 그들 중에는 우리가 봤을 때 하나님을 모르거나 그리고 믿지 않는 그런 사람들도 이런 인테그리티를 가지고 있는 것을 우리는 확인할 수가 있습니다. 이렇게 하나님을 모르는 세상 사람들도 중요하게 생각하는 그런 성품이라는 것입니다. 그런데 오늘 성경에서 인테그리티에 대해서 어떤 이야기를 하는지 우리는 좀 더 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 이것이 세상에서도 중요하게 여겨지는 만큼 성경에서도 매우 중요한 덕목으로 강조된다는 것을 우리는 말씀을 통해서 확인할 것입니다. 그리고 이 세상과 그리고 성경이 이 단어를 바로 바라보는 관점에는 어떤 중요한 차이가 존재한다라는 것도 우리는 확인할 수 있을 것입니다. 오늘 이 다니엘의 이야기를 통해서 우리가 살펴보고 그리고 우리가 어떤 기준으로 이것을 붙들고 품고 살아가야 할지 살펴보도록 하겠습니다. 우리가 잘 알다시피 하나님의 백성인 이스라엘은 하나님을 떠나서 우상 숭배와 그리고 불순종에 빠져 있었습니다. 그래서 그들은 결국 하나님의 심판을 받게 됩니다. 잘 알다시피 북이스라엘이 먼저 멸망합니다. 그리고 오늘 본문의 등장인물인 이 다니엘은 남유다 출신으로 유다 왕 여호와김 때에 바벨론 왕인 느부갓네살이 예루살렘을 이렇게 공격을 했을 때 그리고 결국 제1차 바벨론 포로로 그곳으로 잡혀간 인물입니다. 간단하게 말하면 나라를 빼앗긴 상황입니다. 아무것도 할 수 없는 그런 무기력하고 그리고 두렵고 그리고 공포를 느꼈을 것입니다. 그런데 그때에 바벨론 왕이 포로들 중에서 왕과 귀족의 자손 중에서 특히 몸에 흠이 없고 용모가 아름다우며 모든 지혜를 통찰하며 지혜에 통달한 그런 소년들을 데려오게 하였고 그리고 그들에게 바벨론의 언어와 문학을 가르치기로 하였습니다. 여기에 바벨론을 소년으로 소개하고 있는데 대충 한 10대 이하에서 30대 초반의 청년, 그러니까 상당히 넓은 나이의 분포를 띠고 있는데 그런 청년으로 이해할 수가 있습니다. 그리고 뭐 또 아마 이런 사람들을 우리가 생각한다면 오늘날로 치면은 우리 아이들이 좋아하는 그런 차은우나 그런 박보검 같은 그런 외모를 가진 그런 소년일지도 모르겠습니다. 그리고 우리 부모들 세대에서는 아마 원빈 뭐 그 정도 되는 그런 외모를 가진 그런 사람이 아니었을까 한번 상상할 수 있습니다. 처음에 이렇게 왕궁에 살만한 기본적인 자질을 갖춘 자들을 이렇게 골라서 어릴 때부터 교육을 시켜서 바벨론 제국의 통치를 위해서 그런 일꾼을 삼기 위해서 그런 교육을 실시하기로 했던 것입니다. 그렇게 데려온 아이들에게 3년 동안 왕궁에서 날마다 일정한 양을 정해서 왕궁의 음식과 포도주를 주고 그리고 그들을 교육시킨 후에 이 이방 나라인 바벨론 왕을 섬기도록 하였던 것입니다. 그들 가운데 그 유명한 다니엘과 그 세 친구가 있었습니다. 다니엘, 하냐냐, 그리고 미사엘, 그리고 아사랴였습니다. 그리고 왕궁에서 일하며 그들을 감독하던 사람이 이 4명의 이름도 바꾸는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 여러분 어떠세요? 이렇게 비록 이 나라를 잃었지만은 이런 극진한 대접을 받으면서 이곳의 지도자로 그리고 교육을 시켜준다면요. 어떻게 보면 이것도 하나의 기회라고 생각할 수 있을 것입니다.
이렇게 생각할 수 있을 것입니다. 그래, 내가 비록 포로로 이곳에 잡혀왔지만 모든 이 많은 경쟁에서 내가 이기고 내가 이 나라의 지도자가 되어서 이렇게 잃어버린 가족들이 있다면은 내가 그들을 내가 있는 곳으로 데려와서 편안하게 지내면서 지내게 된다면 그 또한 뭐 좋지 않을까라는 생각을 할 수가 있을 것입니다. 그리고 도덕적으로 정직하게, 그리고 흠이 없이 일관성 있게, 그리고 원칙을 잘 지키면서 타협하지 않는 그런 정직한 사람이 되어서 많은 백성들의 칭송을 받으면은 좋지 않을까라는 생각을 할 수가 있을 것입니다. 아마 다니엘과 이 세 친구를 제외한 많은 그곳에 있었던 소년들은 이런 생각을 했을 수도 있을 것입니다. 이것이 그들이 처한 상황에서 어떻게 보면 그들이 할 수 있는 정직함, 인테그리티였을 수도 있을 것입니다. 그런데 적어도 다니엘과 그 세 친구들은 오늘 그렇지 않다고 성경은 말하고 있습니다. 다니엘의 정직함은 뜻을 정하는 것에서부터 시작하였습니다. 그리고 그 뜻을 자기들을 맡아 관리하고 있는 환관장, 그리고 그러니까 즉 왕궁에서 일을 하는 그 자들에게 전달을 합니다. 8절 말씀입니다. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 환관장에게 구하니라고 기록하고 있습니다. 포로가 이렇게 왕궁에서 먹는 음식을 먹고 그곳에 학문을 공짜로 가르쳐 주는데 무슨 다른 기준이 필요할 수 있었을까요? 그리고 그 나라의 고위 지도자가 될 수 있도록 가르쳐 준다는데 말입니다. 싫더라도 어떻게 보면 무서워서 그냥 먹고 배우면 되었을 수도 있을 것입니다. 그런데 다윗은 왕의 음식과 포도주로 자신을 더럽히지 않겠다라고 결심을 한 것입니다. 마음을 정한 것이었습니다. 다니엘이 이렇게 뜻을 정한 것은 하나님 앞에서의 정직을 선택했던 것입니다. 사람의 눈이 아닌 하나님의 눈앞에서 정직하게, 신실하게 그의 마음을 정했던 것입니다. 왜냐하면 바벨론 왕궁에서 먹는 그 음식은 그가 아는 모세의 율법에 금지하고 있던 식물들이거나 피를 완전히 빼지 않은 음식들이 이렇게 사용되었기 때문입니다. 그리고 이 음식들은 결정적으로 우상의 제사에 사용되었던 음식들이었습니다. 그래서 이런 음식들은 자기 스스로에게 허용하지 않겠다라고 결심을 했던 것입니다. 하나님에게 선택받은 자로서 다니엘은 그것을 알고 있었고 그것을 지키기 위했다라는 것입니다. 이것은 자신의 몸과 그리고 영혼을 그리고 자신의 하나님을 더럽히는 일이라는 것을 분명히 알고 있었던 것입니다. 그의 의지가 분명했는데 이것을 이제 이 환관장에게 이야기하는 것으로부터 우리는 알 수가 있습니다. 포로의 상황에서 한마디만 잘못 말하면 목숨이 왔다 갔다 하는 그런 상황에서 그는 환관장에게 자신의 의지를 분명하게 전달합니다. 다니엘의 마음에는 그들보다 하나님이 더 위대하심을 분명히 알고 있었기 때문입니다. 우리 학생들도 이제 다음 주부터면은 학교를 갑니다. 그곳에 가면은 어쩌면은 그곳이 다니엘이 이렇게 포로로 끌려갔던 바벨론과 비슷한 곳일 수도 있습니다. 물론 그때와 지금을 비교하면은 너무나 다른 것을 알 수 있습니다. 자유도 있고 그리고 뭐 음식에 대한 규율도 없고 그리고 우리가 이렇게 핸드폰도 가지고 다닐 수 있고 그때나 지금이나 하지만은 그때나 지금이나 이렇게 변하지 않는 것은 사탄은 우리를 끊임없이 하나님으로부터 멀어지게 만들고 있다라는 것입니다. 지금 우리가 교회 문을 바로 열고 나가면은 우리는 이방인들 사이에서 우리는 생활하게 됩니다. 신앙생활을 잘 하다가도 이런 세상의 유혹에 한번 넘어져 하나님을 떠나는 경우가 많이 있습니다. 전도사님도 어렸을 때 이렇게 함께 신앙생활을 했던 그런 많은 친구들 중에서 이렇게 안타깝게도 하나님을 떠난 친구들이 제 주변에 간혹 있었습니다. 그들이 큰 잘못을 저지르는 경우보다는 이렇게 작은 유혹에 서서히 빠져서 하나님과 교회와 이렇게 멀어지는 일들이 많이 있었습니다. 이렇게 작은 유혹이 왔을 때 우리는 이런 마음을 가질 때가 있습니다. 그래 뭐 이번 한 번만 해보지 뭐, 아니면 또 내가 여기서 안 한다면은 친구들이 나를 정말 이상하게 생각할 거야.
그리고 내 친구가 하니까 뭐 나도 한 번쯤은 괜찮을 거야. 그리고 뭐 다음부터 하지 말아야지. 뭐 이런 생각들이, 유혹들이 우리의 신앙에 작은 틈을 만들기 시작합니다. 그리고 나중에는 하나님과 멀어져서 결국 하나님을 찾지 못하고, 그리고 의지하지 못하고, 그리고 내 힘으로 유혹을 이겨버리고 계속 발버둥 칠 때가 있습니다. 그렇게 결국 하나님을 떠나게 되는 것입니다. 다니엘도 한 번쯤은 이 우상의 음식 앞에서 얼마나 배가 고프고 또 맛있어 보였겠습니까? 그 음식을 한 번쯤은 먹고 싶어 하는 그런 유혹이 있을 수도 있었을 것입니다. 하지만 그는 보는 즉시 뜻을 정하였습니다. 유혹이라는 게 그렇습니다. 한 번 보고 두 번 보고 이렇게 자꾸 보다 보면은 우리의 마음을 결국 뺏기고 마는 것입니다. 잠언 4장 14절 15절에서 보면은 이렇게 우리에게 말씀하고 있습니다. 악인의 길에 들어가지 말며 악한 자의 길을 다니지 말지어다. 그것을 피하라. 지나가지 말라. 돌이켜 떠날지어다. 라고 우리에게 말씀하고 있습니다. 우리 학생들 이렇게 죄악된 길은 처음부터 피하고 돌아서야 할 것입니다. 그리고 청년들과 부모님들도 마찬가지입니다. 어떻게 보면 우리들은 아이들보다 죄에 더 많이 노출되어 있습니다. 우리는 나이가 먹을수록 이렇게 고집이 생기다 보니 남의 말을 절대 잘 안 들을 때가 있습니다. 그러다 보니까는 내 결정대로 행동을 하게 됩니다. 우리 아이들보다 더 한 번쯤은 뭐 괜찮을 거다라는 그런 생각에 이런 세상의 유혹을 접할 때가 많이 있을 것입니다. 뭐 술 문제나 아니면 이성 문제와 같은 것들에 어쩌면은 우리 아이들보다 더 어떻게 보면은 관대해지거나 아니면은 더 무뎌질 수 있다라는 것입니다. 그런데 우리가 기억해야 할 것은 우리의 연수가 신앙의 연수와 같지 않음을 우리는 반드시 기억해야 할 것입니다. 나는 세상의 유혹을 스스로 잘 이길 수 있다라는 그 생각이 바로 우리의 유혹이 되어서 우리를 넘어뜨린다라는 것입니다. 우리가 그런 사소한 생각에 넘어가지 않는 저와 여러분이 되기를 소망합니다. 그것은 결국 내 몸과 영혼 그리고 하나님을 더럽히는 것임을 우리는 반드시 기억해야 할 것입니다. 이제 새 학년, 새 친구, 새 환경 속에서 우리 아이들이 이제 생활을 할 텐데 그 아이들이 신앙의 중심을 지키는 결단을 우리 아이들이 반드시 할 수 있도록 우리 부모와 그리고 선생님들이 도와야 할 것입니다. 다니엘과 같이 하나님의 뜻 앞에 정직하게 서는 우리 모든 아이들이 될 수 있도록 우리 함께 기도하고 그들을 가르쳐야 할 것입니다. 두 번째는 우리가 하나님 앞에 정직하게 설 때 어떤 일이 일어나는지 우리가 살펴볼 수가 있습니다. 한 두 가지 정도로 볼 수가 있습니다. 9절 말씀에 하나님이 다니엘로 하여금 환관장에게 은혜와 긍휼을 얻게 하셨다라고 말씀하고 있습니다. 환관장은 이방 나라의 왕의 신하들이었습니다. 그렇기 때문에 그들 또한 하나님을 믿는 사람들이 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 사람들의 마음을 움직이셨다라는 것입니다. 이것은 우연이 아니라는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 은혜임을 우리는 기억해야 합니다. 이렇게 하나님 앞에 정직한 삶은 오히려 인정받고 그리고 신뢰를 얻는 삶을 살 수 있음을 우리에게 보여주고 있습니다. 다니엘의 말을 들은 이 환관장은 10절 말씀에 보면은 너희 때문에 내 머리가 왕 앞에서 위태롭게 될 것이라 라는 말을 하면서 이 다니엘이 한 말을 듣고 당황해 하였습니다. 그것도 당연한 것이 환관장에는 이 왕의 음식이 그저 건강에 좋은 음식이었을 뿐이었던 것입니다. 그러자 이 다니엘은 한술 더 떠서 그 환관장보다 높은 사람에 가서 다시 제안을 하고 있습니다. 어떤 제안을 하였냐면요, 열흘 동안 왕의 음식을 먹은 다른 소년들과 그리고 채소와 물만 먹은 자신들의 얼굴을 비교하게 했던 것입니다. 그 결과가 어땠을까요? 열흘이 지났을 때 그들의 얼굴을 보니 왕이 내린 귀한 음식을 먹은 젊은이들보다 훨씬 아름답고 건강하고 좋아 보였다라고 기록하고 있습니다. 여기서 아까 살펴보았듯이 다니엘의 상황을 다시 한번 살펴보겠습니다. 그는 지금 비록 좋은 환경에서 이렇게 좋은 대접을 받고 있지만은 그보다도 언제 어떤 상황에서 죽을지 모른다는 그런 불안
감을 가진 그런 포로였을 뿐이었습니다. 그런데 그는 하나님 앞에 정직하기로 결정을 하였더니 하나님께서 그의 주변에 그들을 인정하도록 은혜를 베푸시고 있는 것입니다. 우리 친구들 그리고 부모님들, 우리가 처한 환경이 하나님 앞에서 그 뜻을 정하는데 변명이 될 수 있습니다. 환경 때문에, 친구 때문에 어쩔 수 없이 해야 했어요. 뭐 그런 말을 한다든지, 조금만 좋은 환경이었으면은 내가 이런 것들을 할 수 있었을 텐데라고 그런 환경을 탓하는 우리 그런 삶을 또 생활을 할 때가 있습니다. 하지만 오늘 말씀을 보면은 일단 먼저 환경이 어떠하든 간에 내가 먼저 하나님 앞에서 뜻을 정했다라고 이야기하고 있습니다. 내 환경이 어떻든 간에 내가 거룩하게 살겠다. 그리고 어떻게 하나님이 나를 이렇게 구별해 주셨는데 그 환경에 내가 지배를 받지 않고 나의 뜻대로, 하나님의 뜻대로 내가 살아나가겠다. 그리고 나는 거룩하게 살 것이다 라고 그런 결정을 우리가 삶 가운데서 주어진 환경 안에서 해나가는 저와 여러분이 되기를 소망합니다. 이렇게 했을 때 하나님이 이상하게도 그 주변의 모든 친구들이나 그리고 내가 같이 근무하는 사람들, 또 나의 가족들, 친지들, 이런 모든 사람들이 나에게 좋은 호감을 갖도록 하나님이 그 마음을 전부 다 정리해 주는 것을 우리는 경험할 수가 있습니다. 그러므로 하나님 앞에서는 환경 때문이라는 변명은 절대 할 수가 없는 것입니다. 마음을 주실 때 즉시 순종하는 마음으로 우리는 하나님이 주시는 마음을 그 세상 앞에 선포해 나가야 할 것입니다. 나는 너희들처럼 하지 않을 거야. 나는 하나님 앞에 정직할 거야. 하나님께서 결국은 우리의 주변을 환경을 이끌어 주심을 우리는 반드시 기억해야 할 것입니다. 그리고 다니엘은 자신의 뜻을 관철하기 위해서 저항하거나 투항하지 않았습니다. 아무리 자신의 생각이 옳다고 하더라도 그것을 가지고 힘으로 그들을 누르거나 물론 그럴 상황도 아니었지만은 그러지 않았습니다. 다니엘서를 살펴보게 되면은 다니엘은 상당히 모범생이었음을 우리는 알 수가 있습니다. 자신이 하나님 앞에서 뜻을 정한 것 외에는 모두 열심히 했습니다. 그리고 다니엘이 자신의 뜻을 이룰 수 있었던 방법이 바로 이것이었습니다. 하나님의 자녀로 이방인 나라인 이 바벨론에서 그는 자신만 고귀하다라는 생각으로 그들과 거리를 둔 것이 아니라 오히려 그들 안에서 자신의 정체성을 지키면서 계속해서 싸워 나갔던 것입니다. 그는 나라를 잃었고 이방인들 사이에서 살았지만은 최선을 다하는 삶을 살았습니다. 그가 최선을 다하는 이유는 세상에서 성공하자 하는 그런 야망 때문이 아니었습니다. 그 중심에는 하나님의 자녀로서의 정체성이 뿌리 깊게 자리 잡고 있었기 때문입니다. 다니엘은 이방인들과 함께 지내면서 모든 면에서 뒤처지지 않으려고 최선을 다했습니다. 하지만 언제나 중심에는 하나님을 향한 그 반듯한 신앙이 있었고 그것은 어떤 경우에도 흔들리지 않음을 우리는 다니엘서를 통해서 우리는 확인할 수가 있습니다. 그리고 이것은 우리가 세상에서 또 이 세상을 맞서 싸울 때 우리가 어떤 경쟁을 해야 하는지 우리에게 잘 가르쳐주고 있습니다. 학교에서 직장에서 내가 하나님의 뜻대로 살려고 할 때 너희들보다 더 잘할 수 있을 거다라는 그런 마음이 필요한 것입니다. 우리는 세상과의 경쟁을 통해서 하나님의 일하심을 드러내야 하는 하나님의 자녀들입니다. 내가 하나님의 나를 지키면서도 세상의 경쟁에서 이길 수 있다. 또 하나님의 말씀을 읽으면서도 또 기도하면서 그렇게 많은 시간을 뺏기더라도 많은 시간을 뺏기진 않습니다. 솔직히 이렇게 그런 시간을 우리가 쓰면서도 이렇게 학업에 집중할 때 하나님께서 주시는 그 지혜가 반드시 있음을 우리는 알고 또 우리가 또 삶 가운데서 그것을 경험하는 우리 아이들이 되기를 소망합니다. 제가 금방 말씀했듯이 이렇게 다니엘과 친구들은 하나님 앞에 정직하게 섰을 때 그들에게 주신 지혜와 명철을 얻었다고 이야기하고 있습니다. 왕실의 음식을 거부하고 채소와 물만 먹었지만은 그 어느 소년들보다도 얼굴이 더욱 아름답고 살이 더욱 윤택하였습니다.
그들이 아까 말씀드렸듯이 뭐 차은우나 박보검처럼 또 원빈처럼 그렇게 뭐 잘나서 그런 걸까요? 예, 당연히 아닙니다. 하나님이 그들을 보호해 주셨기 때문입니다. 그리고 그것에서만 그치는 것이 아니었습니다. 하나님께서 이 네 소년에게 학문을 주시고 모든 서적을 깨닫게 하시고 하시는 지혜를 주셨다라고 기록하고 있습니다. 그리고 특별히 이 다니엘에게는 모든 환상과 꿈을 깨달아 알게 하셨다고 기록하고 있습니다. 이렇게 다니엘과 세 친구들은 하나님 앞에 정직함으로 부정한 음식으로부터 자신들을 지킨 결과 하나님의 인도하심을 받았습니다. 하나님은 그들에게 그 시대의 모든 지식과 학문 그리고 기술을 습득하게 하셨으며 그리고 지혜와 명철을 더해 자라게 해주셨습니다. 왕의 음식과 그들의 지식 교육이 아닌 하나님께서 이들을 탁월한 종으로 성장시켰다라는 것입니다. 그리고 그들은 결국 바벨론의 그런 느부갓네살 왕 앞에 모든 소년들을 제치고 앞에 서게 되었습니다. 왕은 이들의 지혜와 총명이 온 나라의 어떤 마법사와 주술사보다도 10배나 뛰어났다라는 것을 확인하고 그것을 알게 되었습니다. 여러분, 이 모든 것을 누가 한 것이죠? 예, 바로 하나님이 하신 것입니다. 하나님 앞에 정직한 자에게 베푼 하나님의 은혜를 우리는 다니엘과 세 친구들을 통해서 확인할 수 있었습니다. 포로로 잡혀온 소년들 중에 바벨론 앞에 정직함을 보였던 소년들이 있었을 것입니다. 그들은 하나님 앞에 정직함을 보였던 다니엘과 세 친구들과 분명히 비교할 수 있을 것입니다. 그들의 정직함, 도덕성, 그리고 일관성, 완정성은 상황에 따라 변할 수밖에 없는 것들이었습니다. 그들은 언제 변할지 모르는 그런 상황에서 행해지는 그런 정직함이었을 것입니다. 상황이 바뀌면은 그 기준 또한 바뀌는 것입니다. 세상도 이렇게 정직함과 일관성을 이렇게 불완전하지만은 높이 평가합니다. 그러나 성경적 이 인테그리티는 단순히 바른 행동을 넘어서 하나님 앞에서 온전하고 진실한 마음으로 사는 삶을 우리에게 이야기하고 있습니다. 이렇게 참된 인테그리티는 하나님과의 관계 속에서 드러나게 되며 그리고 성령의 인도하심과 하나님의 말씀의 순종함으로 이루어질 수 있다는 것입니다. 다니엘은 단순히 도덕적인 청년이 아니었습니다. 그는 하나님 앞에서 자신의 정체성과 신앙을 지켜나가는 삶, 즉 성경적인 인테그리티를 실천하는 모범을 우리에게 보여주었습니다. 우리도 일상 속에서 다니엘처럼 뜻을 정하여 하나님 앞에서 온전하고 진실된 삶을 살아나가야 할 것입니다. 뜻을 정한다라는 것은 단순한 생각이 아니라 정말 깊은 숙고 끝에 결정을 내리는 삶을 방향을 짓는 그런 결정 짓는 신앙적인 선언이라는 것입니다. 하나님 앞에서 타협하지 않겠다는 분명한 결단, 즉 신앙의 정직성과 일관성이 담겨 있는 것입니다. 그럴 때 하나님의 은혜가 그들에게 임하고 결국 왕 앞에 그들을 세워주신 것입니다. 이렇게 다니엘과 세 친구들과 같이 변할 수밖에 없는 이런 단순한 윤리적인 정직을 넘어서 하나님을 향한 그리고 전적인 헌신과 경외의 삶을 사는 저와 여러분이 되기를 소망합니다. 다 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이렇게 또 백투스쿨 특별 새벽 기도 가운데 저희들에게 은혜를 주시고 하나님의 말씀을 주심에 감사합니다. 하나님 아버지 특별히 이 다니엘을 통해서 아버지 정말 죄로 가득 찬 이 세상에서 저희들이 무엇을 기준으로 삼고 또 무엇을 바라보며 나아가야 할지 이 다니엘을 통해서 배우게 해 주심에 감사합니다. 하나님 아버지 저희들이 그저 세상의 기준에 맞는 그런 정직함으로 사는 것이 아니라 하나님이 주시는 영원히 변하지 않는 하나님의 주시는 그 정직함을 가지고 이 세상에서 하나님 아버지 그리스도인으로서 하나님의 자녀로서 살아갈 수 있도록 하나님 함께하여 주시옵소서. 하나님 아버지 저희들의 힘만으로는 할 수 없음을 주님 앞에 고백합니다. 저희들을 하나님 바라볼 때 하나님께서 저희들의 눈이 되어주시고 저희들의 길이 되어주시고 또 저희들의 호흡이 되어주셔서 아버지 이 세상 가운데서 하나님 아버지 정말 그리스도인으로서 하나님의 그
일하심을 드러낼 수 있는 저희들의 삶이 될 수 있도록 하나님 함께하여 주시옵소서. 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 저희들 함께 찬양하시면서